श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৩ নম্বর শ্লোক।
আমরা আগে পড়ছি। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। আবার পড়ছি। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो কামরূপং দুরাসদম। বলা হচ্ছে এবং বুদ্ধেহ পরম বুদ্ধ্বা আত্মানম বুদ্ধ্বা, অর্থাৎ এইভাবে বুদ্ধির থেকেও পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জেনে আত্মানম আত্মনা সংস্তভ্য, অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশ করে, হে মহাবাহ তুমি এই কামরূপম দুরাসদম শত্রুম জহি, এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ করো। এখানে সরি এখানে বলছেন যে এইভাবে এই দেহ থেকে বুদ্ধি অব্দি যত জড় পদার্থ আছে, জড়তত্ত্ব আছে, এগুলোর থেকেও শ্রেষ্ঠ হিসেবে তুমি আত্মাকে জানো। একটা হায়ারার্কি আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম, গত উপাসনাতে আমরা দেখেছিলাম, বলা হয়েছিল যে ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম মনঃ মনসস্তু পরা বুদ্ধি ইয়ো বুদ্ধেহ পরতঃ তু সঃ। বুদ্ধির পারে যে আছে সে হচ্ছে পরমাত্মা। এইবারে বলা হচ্ছে এই বুদ্ধির পারে যে পরমাত্মা রয়েছে, বুদ্ধির থেকেও শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির থেকেও সূক্ষ্ম যে পরমাত্মা, বুদ্ধিও স্থূল তার দৃষ্টিতে, পরমাত্মা এতটাই সূক্ষ্ম যে তার দৃষ্টিতে বুদ্ধিকেও স্থূল মনে হয়। তো সেই বুদ্ধি থেকেও সূক্ষ্ম, বুদ্ধির থেকেও শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে জেনে কি করতে হবে? আত্মানম আত্মনা সংস্তভ্য, সংস্তভ্য মানে বশ করা। শঙ্করাচার্য সংস্তভ্য এর অর্থ করছেন স্তম্ভনম কৃত্বা, স্তম্ভন করে, স্তম্ভন করে মানে থমকে দিয়ে। তো আরো বিস্তারিত বলছেন আত্মানম স্বেনৈব আত্মনা সংস্কৃতেন মনসা সম্যক সমাধায়, অর্থাৎ শুদ্ধ মনের দ্বারা বুদ্ধিকে সমাহিত করে, কোথায়? আত্মাতে সমাহিত করে। সুতরাং এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে মন যতক্ষণ না শুদ্ধ না হচ্ছে, যতক্ষণ না বুদ্ধি সমাহিত না হচ্ছে, সমাহিত হওয়া মানে কোনো একটি বিষয়ে একাগ্র হওয়া, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু কাম জয় সম্ভব নয়। অর্থাৎ কামকে যদি জয় করতে হয়, কামনা বাসনার পারে যদি যেতে হয়, কাম সমূহের দ্বারা যদি অবিচল থাকতে হয়, যে যতই কামনা বাসনা আসুক আমি কিন্তু বিচলিত হব না, এই অবিচল ভাব তখনই সম্ভব যদি অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়।
অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়া মানে অন্তঃকরণের মনের যে ময়লাগুলো আছে, কাম, ক্রোধ, মানে সরি, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, মোহ, মদ, মাৎসর্য যা যা আছে, সেইগুলো যতক্ষণ না পর্যন্ত মন থেকে দূর না করছি, ততক্ষণ অব্দি কিন্তু কাম জয় সম্ভব নয়। এবং এই যে অন্তঃকরণের শুদ্ধি বা মনের শুদ্ধি কিন্তু কর্মের দ্বারাই হয়। যে নিষ্কাম কর্মের কথা এতক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা করেছিলাম, সেই নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমেই চিত্ত শুদ্ধি হয়। এইভাবেই কিন্তু প্রথমে সবাই সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যে প্রথমে আমরা সবাই সকাম কর্ম করি, কারণ আমার এই কর্মের ফল চাই ভেবে আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই। তারপর নিরন্তর কর্ম আচরণের মাধ্যমে আমাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। এই শুদ্ধ অন্তঃকরণ হলে তখনই কিন্তু কামনাকে অতিক্রম করে নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব হয়। ফলে নিষ্কাম কর্মও কিন্তু মন শুদ্ধ না হলে করা খুব কঠিন, সম্ভবই হবে না। তো এখানে একটা সুন্দর ওই যে প্রোগ্রেশনটা সেটা বলা হলো, যে আহ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে, মনকে শুদ্ধ করে, মনকে বশ করে, সমাহিত করে, শুদ্ধ বুদ্ধিকে সমাহিত করে, হে মহাবাহু, তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ করো। কাম জয় করা যায়, কিন্তু দুর্জয় কঠিন। তো এই যে কঠিন শত্রু, কামরূপ শত্রু, তাকে জয় করো। বীরেরা পিঁপড়ে মেরে বীর হয় না, তারা সিংহ মেরে বীর হয়, তারা বড় যোদ্ধাদের মেরে বীর হয়। সুতরাং হে মহাবাহু, মহাবাহু একদম তাকে প্রশংসা করা হয়েছে, হে মহাবাহু, তুমি যশস্বী হও, পিঁপড়ে মেরে নয়। এই দুর্জয় শত্রু যে কাম, তাকে তুমি বিনাশ করো। একটা যুদ্ধ সবসময় আমাদের অন্তরে চলতে থাকে, যে যুদ্ধ মূলত আমাদের দীর্ঘদিনের জমা যে সংস্কার তার বিরুদ্ধে যাওয়ার যুদ্ধ। স্বাভাবিক মানে অবস্থায় যদি আমরা মনকে ছেড়ে দিই, ও স্বাভাবিকভাবে অধোগতিতে যায়। জল যেমন উপর থেকে নিচের দিকেই যায়, মনও সেই রকম উপর থেকে নিচের দিকেই যায়। ওকে তুলতে হয়, ওকে ভালো আদর্শ দিতে হয়, ওকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। তখনই কিন্তু সেটা তখনই মন আহ উন্নতির পথ ধরে, তখনই মন শান্তির পথে, আনন্দের পথে, মুক্তির পথে সঞ্চালিত হয়। না হলে মন সাধারণত মোহের পথে চলে যায়। ফলে ওই জন্য মনকে কখনো আইডল যাতে না ছাড়ি, তার জন্য নিরন্তর কর্ম আচরণ করতে হবে। এবং নিরন্তর কর্ম আচরণ করলে কি হবে, সেই মন শুদ্ধ হবে। এবং মন যখন শুদ্ধ হবে, তখন সে কামনা বাসনার পারে যেতে পারবে, এবং তখনই সে নিষ্কাম কর্মের আচরণ করতে পারবে। এই জন্য আমরা প্রথমে বলি না, হ্যাঁ নিষ্কাম কর্ম কি করা যায়? কাজ করতে গেলে তো কোনো না কোনো একটা ফলের বাসনা নিয়েই নামতে হবে। হ্যাঁ, এটা ঠিক, ফলের বাসনা নিয়েই নামতে হয়। তারপরে আস্তে আস্তে যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তারপর নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব হয়। তো এটাই এখানে শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলছেন, যে এই কাম রূপ যে দুর্জয় শত্রু, তুমি তাকে বিনাশ করো, এবং তার জন্য তোমাকে আগে এই বুদ্ধিকে সমাহিত করতে হবে, মনকে বশ করতে হবে, এবং জানতে হবে যে এই সমস্ত স্থূল বস্তু সমূহের থেকে আত্মা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। এটা কেন জানতে হবে? না হলে কি হবে, জাগতিক বস্তু সমূহে মন মানে আহ সংলগ্ন হয়ে থাকবে। যদি ইহ জগতের জড়তা, অনিত্যতা সম্পর্কে বোধ না থাকে, তাহলে ইহ জাগতিক সমস্ত দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে ছেকে ধরবে। আর যদি ইহজাগতিক দুঃখ কষ্ট সম্পর্কে আমি
অবহিত থাকি, এর জড়তা অনিত্যতা সম্পর্কে আমি অবহিত থাকি, তাহলে দুঃখ আসবে, কিন্তু আমি উদাসীন থাকার একটা অবকাশ পাবো। সেই দুঃখ যাতে আমাকে স্পর্শ না করে, আমাকে ভেঙে দিয়ে না যেতে পারে। তো এই জন্য আমি বারবার বলি, আধ্যাত্মিকতা কেন জরুরি, এই মননগুলো কেন জরুরি, এত গভীরভাবে চিন্তা করা কেন জরুরি। আপনি যখন ভালো কাজ করছেন, সবই পজিটিভ যাচ্ছে, তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। তখন তো আমরা শের, শের মানে আমরা সিংহ। যখন সবকিছু পজিটিভ আছে, তখন আমাদের ঈশ্বরের কথাও মনে পড়ে না, আমরা আনন্দে আছি, বিশাল আনন্দে। কিন্তু যখন একটা কঠিন মুহূর্ত আসে, যখন আমরা দিশাহীন হয়ে যাই, সামনে অন্ধকার দেখি, একটা স্থবিরতা, স্ট্যাগনেন্ট সিচুয়েশন আমাদের লাইফে চলে আসে, তখন যাতে আমরা দিশাহীন না হয়ে পড়ি, তখন যেন আমরা সামনে আলো দেখতে পাই, তখন যেন আমরা ঈশ্বরের কৃপা অর্জন করতে পারি। তার জন্য এই অন্তর্দৃষ্টি, এই মনন, এই বস্তুসমূহের চিন্তন খুব প্রয়োজন। স্যার, যদি ইহজাগতিক জড়তা, তারপরে আহ, অনিত্যতা, এগুলো যদি মাথায় থাকে, তাহলে তো কেউ কোনো কাজই করবে না, হতেই পারে না। নাহি কাশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতি অকর্মণ্য, কর্ম না করে কেউ এক মুহূর্ত থাকতে পারবে না। কর্ম সবাই করবেই, আর কর্মত্যাগ এত সহজ নয়, তাহলে সবাই সন্ন্যাসী হয়ে যেত। শঙ্করাচার্য বলছেন, ক্ষেত্রজ্ঞান চাপি মাম বিদ্ধি, ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যাতে, যে যত যতই এই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে সবাই জানুক, তাও সকলের পক্ষে এই মার্গে যাওয়া সম্ভব নয়। অনেক কৃপা থাকলে, অনেক সংস্কার থাকলে তবে হয়। আপনারা যেই মননে অংশগ্রহণ করছেন, প্রত্যেকদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠছেন এই মননে অংশগ্রহণ করবেন বলে, এই প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করবেন বলে, এটা বহু মানুষ চাইলেও পারবে না। বা আমিও যে এই সকালবেলায় উঠে প্রার্থনা করছি, মানে আমার যদি সেরকম বলবতী সংস্কার, বলবান সংস্কার না থাকতো, আমিও পেরে উঠতাম না। তো সুতরাং আহ এখানে তো একটা সংস্কারের মাহাত্ম্য আছেই, সংস্কার তো লাগেই এখানে। তো মূলত যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আহ আমাদেরকে এই এই যে জ্ঞানটা, এই জ্ঞানের দীপটা জ্বালিয়ে রাখতে হয়। তাহলে কি হয়, আনন্দের মুহূর্তগুলোতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয় না, ও তো আনন্দের ফ্লোতেই বেরিয়ে যায়। কিন্তু যখন থমকে যাই আমরা, তখন এই জ্ঞান রাশি, এই জ্ঞানের আলো আমাদের পথ দেখায়। তখন আমরা ভেঙে পড়ি না, তখন আমরা জানি জগৎ অনিত্য, তখন আমরা জানি যে সুখ দুঃখ আবর্তিত হতে থাকে। তখন আমরা জানি যে আহ আমাকে শান্ত হতে হবে, স্থির হতে হবে, ধীর হতে হবে, কারণ আমি হচ্ছে পরমাত্মা। তখন এই চেতনাগুলো, এই বোধগুলো যেন হাতে ধরে ওই সময়টা পার করে দেয়। তো আর যারা নিরন্তর মননে থাকেন, যে সুখে দুঃখে সব সময় স্মরণ করছেন, তাদের একটা অদ্ভুত প্রশান্তি সব সময় যেন। আপনারা যদি কখনো কাশ্মীর বা আহ, এই নদীর ধারে ধারে যে হোমস্টে বা ইয়েগুলো থাকে, ওখানে যদি যান, দেখবেন আপনি সকালবেলায় ঘুমাচ্ছেন বা সকালবেলায় জেগে সূর্যোদয় দেখছেন, কি রাত্রেবেলায় ঘুমাচ্ছেন, একটা কুলুকুলু রব, নদী বয়ে যাওয়ার রব সব সময় থাকে, কারণ নদীর ধারে আছেন। তো কাশ্মীরে পাহলগাঁওতে ওরকম বিভিন্ন মানে ওয়াটার স্ট্রিম বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যায়, তো জলের শব্দটা আপনি সব সময় পাবেন। তো বিষয় হচ্ছে যে এই রকম যারা নিরন্তর মনন করে, তাদের অন্তরে ওই রকম একটা সব সময় একটা প্রশান্তির ধারা বইতে থাকে। সে সুখেও আনন্দে থাকবে, সে দুঃখের সময়েও অবিচলিত থাকবে। কারণ কি, ওই যে আনন্দ ধারা, ওটা কিন্তু ওর মনের একদম গভীরে বইতে থাকে। তার
অবস্থিতি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়। তো বিষয় হচ্ছে যে এই জন্য আধ্যাত্মিকতা প্রয়োজন, এই জন্য আমাদের মনন প্রয়োজন, এই জন্য আমাদের জীবন সম্পর্কে গভীর বোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। বেশ, আর আমাদের এখানে তৃতীয় অধ্যায় শেষ হলো। আগামী উপাসনা থেকে আমরা চতুর্থ অধ্যায় শুরু করব। আর দীর্ঘায়িত না করে আমরা এখানেই আহ আজকের উপাসনা পর্ব শেষ করছি। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।